करांगे। नाज़रीन मैं विच थोड़ी क्यारी पाँदा चलां, जिथे सुरख फुल मुहब्बत की अलामत समझा जाता है तो उत्थे सफेद फुल अमन की अलामत समझा जाता है। तो जिथे सफेद फुल अमन की अलामत समझा जाता है उत्थे यह पीला फुल नफरत की अलामत समझा जाता है। क्यों जी? बिल्कुल इवें ठीक है। गल है। तो इसलिए माली का कम पानी देना तो मशकां भर पावे, बेशक जी, ते मालक दा कम फल फुल लाना, बेशक लावे या ना लावे। लेकिन बेशक मालक ने माशाल्लाह बड़े ही फल फुल ला दिते ने, हज़ारां किस्म के फुल इत्थे जनाब खिले खड़े ने। ए बाबे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भराओ मित्रों ते वीरो, तुहाडा की हाल है? उम्मीद करना सब खरीत नाल होणगे। ते अज ना असीं तुहानूं एक ऐसे खेत ऐसे गाँव च लैके आए हाँ जिन्हों वेख के कम से कम मेरा तो दिल बाग बाग हो गया है। तो मैं यकीन कराँगा भी साढ़े जिन्ने नाजरीन ने उन्हों का भी इंशाल्लाह दिल बड़ा खुश होएगा। बड़ी ही खुशगवार वीडियो तो बड़ी ही दिल में मोह लैन वाली वीडियो अज तुहानूं असीं पेश करांगे। अज असीं एक गाँव में हाज़र होए हैं। साडा एक दोस्त है, उहदे कोल असीं हाज़र होए हैं। गाँव का नाम है निज़ामपुरा, चक नंबर 2, तहसील चूनिया, ज़िला कसूर। इत्थे एक साडा ऐसा दोस्त मौजूद है जिहड़ा थोड़ी ज़मीन दे विच काश्तकारी करके ना ते लखां रुपया कमांदा है। अज असीं उहदे कोल हाज़र होए हाँ, असीं हुण तुहानूं मिलाने हाँ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है भाईजान? ठीक हो? ठीक ठाक पहले तो तुसीं अपना नाम दसो नाज़रीन नूं। जी। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान, निज़ामपुर चक नंबर 2 ते मैं रहन वाला। हाँ जी। अच्छा, असीं अज तुहाडे नाल ना तुहाडा थोड़ा टाइम लवांगे। यकीनन तुसीं मसरूफ जे, पर यह है भी असीं तुहानूं गुलाब के हवाले नाल पुछांगे भी ये तुसीं किदों तो काम शुरू किया है गुलाब की नर्सरी का? ये भाई सानू तकरीबन हो गए ने 18 तो 20 साल ये काम करदे ने। मैक अगर तुसीं ला लोगे ना तो तुहाडी आवाज़ सही रिकॉर्ड होएगी। सानू जनाब 18 तो 20 साल हो गए ने काश्तकारी करदिਆਂ ਨੂੰ। मैं पहले मजदूरी करदा सा ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। हाँ जी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। उसने तो कुछ मेरी हेल्प की थी। मैं तकरीबन 2 कनाल ज़मीन तो शुरू किया काम। अच्छा। हुण अल्लाह का शुक्र है भी मेरे को 15-16 किले ज़मीन च काम है मेरा। तो असी काश्तकारी कर रहे हैं। असी गुलाब का तो किन्नों माल्टे का सिट्रस के जोड़े बाग लगते हैं। अच्छा, असी फिलहाल इस वीडियो दे विच गुलाब नूं डिस्कस करांगे। फिर जी असी तुहाडा दूसरा सिस्टम है ना सिट्रस फल मतलब किन्नों माल्टा मसमी वगैरह नींबू, उहदे विच फिर असी तुहाडे कोल टाइम थोड़ा लवांगे। उहदे विच तुहाडी दूसरी गल है। कोई गल अज असी सिर्फ गुलाब नाज़रीन मैं विच थोड़ी क्यारी पाँदा चलां, जिथे सुरख फुल मुहब्बत की अलामत समझा जाता है तो उत्थे सफेद फुल अमन की अलामत समझा जाता है। तो जिथे सफेद फुल अमन की अलामत समझा जाता है उत्थे यह पीला फुल नफरत की अलामत समझा जाता है। क्यों जी? बिल्कुल इवें ठीक है। गल है। तो इसलिए अज असी मुहब्बत वाले शहर च आए हैं, मुहब्बत वाले पिंड विच आए हैं। तो असी आपदे दोस्त को पुछांगे। साडा वीडियो बनाने का मकसद ये होंदा है भी जिहड़े दूसरे किसान भाई ने जिहड़े मकई का काम करते हैं, आलू का काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रकबे ठेके ते लैंदे ने ते उन्हां नूं मुनाफा बड़ा घट आउंदा है। इस भाई नाल साडी मुलाकात हुई तो इन्हें सानूं दस्सिया कि मेरे को ऐसी एक हैगा तरीकाकार कि मैं थोड़े रकबे विचों बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह मुनाफा कमा लेना। असीं इन्हां नूं पुछांगे ये जिहड़ा गुलाब तुसीं लांदे जे, पहले तो सानूं तुसीं इहदा तरीकाकार थोड़ा समझाउणा भी ये तुसीं किवें काश्त करदे जे, इहदा की तरीकाकार है? ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਢੱਕਿਆ ਜੰਗਲੀ ਬੀ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। ठीक है, वो ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਕੱਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਇੰਚ 5 ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਟਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। यानी कि अगर करीब है तो असं वहा लीए। हाँ बिल्कुल करीब है। इधर नहीं ए खड़ी बिल्कुल है खड़ी है कैमरामैन थोड़ा। हाँ नाजरीन, तो असी तुहानूं गल दस्सण लगे हाँ भी गुलाब की शुरुआत कित्थों दी, ते ये सानूं भाई दस्सेदा भी गुलाब की शुरुआत कित्थों दी, दस्सो जी भाई जी। ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਗੁਲਾਬ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਟਿਕ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਮਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। हाँ जी। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਕਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਏਕੜ 'ਚ? 1,70,80,000 ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ।
ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੂੰ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲੀ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਉਂਦ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸਫੈਦ, ਰੈੱਡ, ਪਿੰਕ, ਹਾਂ। ਮਾਈਕਲ ਐਂਜਲੋ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 200-250 ਹੈ। 200 ਕਲਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਾਂਜੀ 200 ਸ਼ੇਡ ਹੈ। 200 ਕਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 70 ਤੋਂ 80 ਕਲਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਹੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਮ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਨਿੱਕੇ ਪੌਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਰਸਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਇਹ ਸਟਿਕ ਲਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਟਿਕ ਬਚ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਲਪੇਟ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਵੰਦਕਾਰੀ ਪੇਵੰਦਕਾਰੀ ਕਰੀ। ਇਹ ਪੇਵੰਦਕਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਬੱਧਾ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛਾਪਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਪੇਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਛਾਪਰ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਛਾਪਰ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੰਗਲੀ ਫੋੜ ਛੋਟ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਹਾਂਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਖ ਪੌਦਾ 90,000 ਲੱਖ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਦਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕਲਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟਕਾਰੀ ਕਰੀਦੇ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਉਦੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦਾ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 30 ਤੋਂ 32 ਰੁਪਏ, 30 ਤੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲਨ ਫਾਟਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਪਟੀਂਦਾ ਪਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਸ਼ਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ 70,000 ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਈਏ
ਤੇ 70 50 35 ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਔਸਤਨ। ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਫਸਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲੱਗੇ, ਰੇਟ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਤ ਹੈਗੀ। ਬਚਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਫਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਜੋ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਟੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆਣਾ ਉਸਨੇ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਗਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਾਡਾ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਬਈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ। ਸਰ ਜੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਮ ਕਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਿੰਡੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, कराची, हैदराबाद, शदाबपुर, मसलन पाकिस्तान के जिन्ने इलाके जिथे भी नर्सरियां ने साड़ी मेन मार्केट पतोकी, इत्थों लोग आके खरीदारी करते हैं और इत्थों लैके जाते हैं। असी भी पतोकी दे विच ही शामिल हाँ क्योंकि लोगों को पता है भी जेडे लोग जिमीदार लोग असी उन्हां कोलों आके पिछों खरीदारी खुद आके कर लेंदे ने। माली दा कम पानी देना ते मशकां भर पावे, बेशक जी, ते मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। लेकिन मालक ने माशाल्लाह बड़े ही फल फुल लाए ने, हज़ारां किस्म के फुल इत्थे जनाब खिले खड़े ने। ਇਹ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਜੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी की हाल है? ठीक हो? खैरियत सारी? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਛੰਡ ਬਣਦੀ ਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਮੂਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੌਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਲ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਆ ਜੋ ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਲੇਬਰ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾਵੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਕ ਜੀ ਨੇੜੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਧੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 430 ਪੌਦੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 25 ਕਲਰ ਜਾਂ 30 ਕਲਰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਰ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਦੋਸਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਰਸਰੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਔਰ ਦਰਖਤੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੌਦਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਾਗੋ ਬਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਸੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਟਾਊਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਸਲਨ ਕਮਾਦ, ਮਕਈ, ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।